Hello everyone. We are discussing about the Ohm's law and multiple resistors. Ohm's law and multiple resistors. So Ohm's law is V is equal to I into R. Okay, you can write it as a V is equal to I into R. So here resistors are multiple resistors. So current is flowing from A to D, terminal A to D. So resistors are R1, R2, R3. So here the two different types here. So here the branching is there. So ఇక్కడ branching ఉంది చూడండి. So current is flowing from A to D. So here current is I. So here the branching is there. So because of branching, the current is not at all same from A to D. So here, so we can take it as this I1 current. So here also branching is there, right? So we can take it as this is I2 current. So next, so this is I3 current. So why this current is not same means here the branching is there. Branching ఉంది కదా, జంక్షన్ ఉంది కదా. సో జంక్షన్ నుంచి ఏమవుతుంది కరెంట్ అనేది? సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. సో కిర్చాఫ్ లాలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ సో ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్. సో కరెంట్ అనేది సో బ్రాంచింగ్ నుంచి డివైడ్ అవుతుంది. చూడండి బ్రాంచింగ్ నుంచి డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది. సో సేమ్ వే ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది. సో కరెంట్ ఇది నాట్ సేమ్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి. సో ఎందుకు బ్రాంచింగ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ చూడండి. జంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్రాంచింగ్ ఉంది. సో కరెంట్ అనేది సేమ్ ఉండదు. సో కరెంట్ ఈస్ హియర్ ద ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈస్ కరెంట్ ఈస్ I1, ఫ్రమ్ బి టు సి I2 కరెంట్ అండ్ సి టు డి ఈస్ I3 కరెంట్. సో మనం ఏం రాయొచ్చు? వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ ది ఏ టు డి, వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ ది ఏ టు డి వీ కెన్ రైట్ యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ టు బి ప్లస్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ బి టు సి ప్లస్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ సి టు డి. So voltage V is equal formula ఏంటి? V is equal to I into R. So voltage from A to D we can write as A to B voltage we can write as I1. So V is equal to I into R. So I1 into R1 plus from B to C voltage I2 into R2 plus so voltage from C to D is current is I3. So I3 into R3. సో దిస్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ ది ఏ టు డి. సో ఏ టు డి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఇది. సో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టర్మినల్స్. చూడండి ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈస్ కరెంట్ ఇస్ I1, ఫ్రమ్ బి టు సి ఈస్ కరెంట్ ఇస్ I2, ఫ్రమ్ సి టు డి ఈస్ కరెంట్ ఇస్ I3. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే బ్రాంచింగ్ ఉందా? లేదు. సో ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ ఉంది, ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ లేదు. చూడండి ఇక్కడ జంక్షన్ ఉంది. సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ టూ డిఫరెంట్ వేస్ లో కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ ఎంటర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సో ఈ డైరెక్షన్ ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఓన్లీ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంది. బ్రాంచింగ్ అనేది ఉందా? ఇక్కడ జంక్షన్ ఉందా? లేదు. సో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు డి సేమ్ సేమ్ కరెంట్. సో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ది ఏ టు డి సేమ్ కరెంట్. సో సేమ్ ఐ కరెంట్. సో కరెంట్ ఐ ఈజ్ సేమ్. సో దెర్ ఇస్ నో బ్రాంచింగ్. సో బ్రాంచింగ్ ఉందా? సో బ్రాంచింగ్ లేకపోతే సో దే ఆర్ సిరీస్ లో ఉన్నట్టు. సో ఫ్రమ్ ఏ టు voltage from the A to D we can write as a so I into so from A to B so I into R1 plus so I into R2 plus I into R3. So we can write the voltage from A to D we can write as I is a common. So R1 plus R2 plus R3. So we can write as a voltage from A to D I into so R1 plus R2 plus R3 we can write as R equivalent. So we can write as R equivalent. So here there is no branching. Branching ఉంది ఇక్కడ. So no branching. No branching. So no branching means so it is in series. No branching means the current is equal. So equal current from the A to D. The current is equal in all resistors. So resistors are in series. Resistors are in series. Resistors are in series. Series లో ఉంది. Resistors are in series. Series లో ఉంటే so current flowing from A to D is same current. So next.
So current is flowing from A to B. Here we need to find out the voltage from the A to B. So voltage from A to B. We need to find the voltage from A to B. So the current is flowing amperes. The current is 3 amps. The resistors here 2 ohms, 6 ohms, and here 3 ohms. So here we need to find the voltage from the A to B. So what is the formula? So voltage from A to B. So we can write as a voltage from A to B. So voltage is equal to, we can write as a, from Ohm's law, voltage is equal to I into R. Here, so the current is flowing from A to B, the same current. So same current, there is no branching is there. So we can write as a voltage from A to B. So V A to B is equal to, so I into, so here the resistors are in series. So series లో ఉంది ఆ resistors అనేవి. సో అప్పుడు మనం ఏమన్నా R1 plus R2. So is equal to current 3 amps into R1 plus R2. So 6 plus 3 9. So 3 into 9 27. So 27 volts. 27 volts. The current flowing, the voltage from A to B is 27 volts. So circuit is in series. So ఇందులో ఎన్నో ఉంది సిరీస్ లో ఉంది. సో దేర్ ఇస్ నో బ్రాంచింగ్. సో బ్రాంచింగ్ ఉందా? సో లేదు కదా. సో సేమ్ కరెంట్ త్రూ సర్క్యూట్. సో సేమ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టర్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఏంటి? ఈక్వలెంట్ రెసిస్టర్. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? రెసిస్టెన్స్ ని ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్ రెసిస్టర్స్. సో ఆర్ ఈక్వలెంట్, we can write as ఆర్ ఈక్వలెంట్ is equal to R1 plus R2. So all the resistors are in series. All the resistors are in series. సపోజ్ మనం సిరీస్ లో ఉందంటే ఏమనుకోవచ్చు? సర్క్యూట్ ఇన్ సిరీస్. సపోజ్ సర్క్యూట్ ఈస్ ఇన్ సిరీస్. సిరీస్ లో ఉందంటే మనం ఏమనుకోవచ్చు? నో బ్రాంచింగ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటిది? నో బ్రాంచింగ్. బ్రాంచింగ్ అని ఉండొద్దు. నో బ్రాంచింగ్. నెక్స్ట్ సేమ్ కరెంట్ త్రూ సర్క్యూట్. సో సిరీస్ లో ఉంటే, సర్క్యూట్ అనేది సిరీస్ లో ఉందంటే సేమ్ కరెంట్ త్రూ సర్క్యూట్. సేమ్ కరెంట్ త్రూ సర్క్యూట్. సేమ్ కరెంట్ త్రూ ది సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. సో సర్క్యూట్ లో ఉంటే రెసిస్టెన్స్ మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ write as R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. So next. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది సర్క్యూట్ ఇన్ సిరీస్. సర్క్యూట్ సిరీస్ లో సర్క్యూట్ ఉంటే సో నో బ్రాంచింగ్. సో బ్రాంచింగ్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ సో సేమ్ కరెంట్ త్రూ సర్క్యూట్. సర్క్యూట్ మొత్తం సేమ్ కరెంట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఓమ్స్ లా ఆన్ మల్టిపుల్ రెసిస్టర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సో దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఓమ్స్ లా ఆన్ మల్టిపుల్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.